नमस्कार SDTV प्राइम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ शमी डावरा तो दोस्तों लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई प्रोग्राम विचार तकरार। अज विचार करांगे क्योंकि कल 9वें दौर की मीटिंग सरकार ते किसानां दी हो चुकी है। हुण किसान दा अपना रवैया पहले वर्गा ही है, लेकिन सरकार ने अपना अड़ियल रवैया भी नहीं त्यागिया। कमेटी बनाएगी, कमेटी के मैंबर अस्तीफा दे रहे हैं तो बहुत कुछ नवा वापर चुकिया है। तो इसे विषय पर गलबात करने लिए भी की होया है तो फ्यूचर किस तरह का है, इस अंदोलन का आने वाला जो समा है वह किस तरह का होएगा, की उन्होंने करना चाहिए है, इस बारे असी अपने मेहमानों नाल गलबात करांगे, माहिरां नाल गलबात करांगे। तो सब तो पहला उन्होंने मेहमानों नाल तुहाडी मैं वाकफित करा दा। मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पाखर सिंह भट्ठल साहब। भट्ठल साहब ना तुसीं जानते हो, असीं पिछले दिन भी विचार तकरार दे विच चर्चा की सी, बहुत कुछ जाणिया सी और काफ़ी कुछ जो इन्होंने दस्सिया सी उही कुछ अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरां दे विच सानूं देखण नूं मिलिया। अज भी इन्हां कोलों पुछांगे भी ये की होया ते अगे दा की प्लान होएगा। इस तरह साडे दूसरे मेहमान ने भाई हरसिमरन सिंह जी। भाई हरसिमरन सिंह जी मैं पहले भी कहना हुन्ना कि एक बुद्धिजीवी वर्ग नाल संबंधित ने और सिख पंथ दा गीलियो जो कह दिता जाए तो दो राय नहीं होएगी। और ये आनंदपुर साहब दे विच डायरैक्टर ने भाई गुरदास जी एडवांस सिख स्टडीज़ इंस्टीट्यूट ते। सब तो पहला तुहाडा दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहांगा भट्ठल साहब सब तो पहला इस गल नूं, क्योंकि असीं गल नूं उत्थों ही तोड़दे हां जिथे आपां पिछली गल खत्म कीती सी। उस दिन आर्डर आने सीगे सुप्रीम कोर्ट के, जिस दिन असीं प्रोग्राम करके हटे सी। आर्डर आए है, आर्डर च जिस तरह साडी असीं संभावना व्यक्त कीती सी या जिस तरह तुसीं किहा सी उसे तरह ही होया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर उही कीते, 4 मैंबरी कमेटी जिहड़ी बना दित्ती, उसनूं स्टे कर दिता खेती कानूनां नूं। यही तुसीं सारा कुछ इत्थे कह के गए सीगे। तुसीं मैं तुहानूं शुरुआत उत्थों करांगा क्योंकि हालांकि इसनूं लैके आना मैं अपने उस टॉपिक तक, उस विषय तक फ्यूचर दे विच की हो सकदा। मैं पुछना चाहना भी एक जिहड़ी बंदूक सुप्रीम कोर्ट के मोढे ते रख के सरकार ने चलानी चाहिए सी, वो भी हुण फुस हो रही है। डावरा साहब जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है ना, ये लोगों की सेवियर होंदी है जी। गरीब आदमी जिहड़ा किसी जावर का मुकाबला नहीं कर सकता, किसी धनाड़ का मुकाबला नहीं कर सकता, उहदे कोल लास्ट रिसोर्ट हुंदा भी मैं कोर्ट चलिया। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट सब तो वड्डी कोर्ट होने के नाते उस दिन भी ये तो बहुत बड़िया आसां सी, पर मैं तुहानूं दस्सिया सी भी कुछ पुराने समय दे विच इहो जिहे हालात वापर गए ने कि लोगों का यकीन चकदा जा खत्म जिहा हुंदा जा रहा। बिल्कुल। और उही गल हुई, वैसे टाइम सी सुप्रीम कोर्ट कोल अपने आप को रिट्रीव करना जी। हुण देखो उन्हां कोले पटीशन जिहड़ी है कमेटियां बनाउण दी तां है नहीं। बिल्कुल। कमेटियां बनाणियां पहली गल सब तो ये दसदियां क्या सुप्रीम कोर्ट दे मूहरे जिहड़ी पटीशन है उहदे विच रह के ये लीगल है इलीगल है, आ कमेटी ने फैसला करना कि उन्होंने करना। बिल्कुल। क्या कमेटी वाले इस वेले सुप्रीम कोर्ट के जज्जां नालों ज़्यादा इंटैलीजेंट हो गए, बिल्कुल ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए? ये सवाल तुहाडा उस दिन भी उठाया सीगा, अज फिर वही उठ रहे हैं भी सुप्रीम आखिर है कौन? इस वेले के हिसाब नाल देखा जाए तो कमेटी बना के इन्होंने अपने मूहरे सुप्रीम ला लिया। ऐसी नहीं सुप्रीम रह गए, वो सुप्रीम है। हुण गाहां कमेटी दे जिहड़ी कंपोजिशन इन्होंने करी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ। ਸੁਪਰੀਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਏ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੇ। मैं भाई हरसिमरन जी तुहाडे कोलों जानना चाहांगा, सब तो पहला तो मैं जानना चाहांगा कि तुसीं बड़ी बरीक नज़र रख रहे हो हर एक चीज़ उत्ते। एक मैं अपने दर्शकों को दसदा कि भाई हरसिमरन सिंह जी ने एक किताब लिखी है, जिस तरह मैं पहला कहा भी ये बहुत सारिया किताबां इन्होंने लिखियां और विजन 2020 भी इन्होंने एक किताब लिखी सी। उस तो बाद इन्होंने बहुत सारिया किताबां आने वाले समय को लैके तो हुण वाले समय के उत्ते लिखिया ने। तो इन्हों लगभग 15-16 किताबां जिहड़ियां ऑलरेडी मार्केट दे विच ने, जिहड़ी एक नवीं सेध दिंदियां ने सिख पंथ नूं, समाज नूं, बच्चिआं नूं, सभ्याचार नूं, हर पक्षों मतलब वो किते ना किते सेध दिंदियां ने। हुण इन्हां ने किसानां बारे एक किताब जिहड़ी है वो लिखी है, तो वो किताब नूं कल अकाल तख्त के साबका जथेदार सिंह साहब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी ने रिलीज़ किया। इस बदलवां विकास मॉडल किताब का नाम है बदलवां विकास मॉडल, खेती समस्यावां दा स्थाई हल। ये किताब जिहड़ी है इन्होंने तुसीं देख रहे हो साडी स्क्रीन के उत्ते, ये इन्होंने जिहड़ी है वो रिलीज़ की है। तो ये
ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਡਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਠਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਣੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਝੁਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਈਗੋ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੀਡ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ, ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਰ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ, ਜੱਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਆਧਾਰਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਟਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਟਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਬਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਡਾ ਐਕਟ NIA ਵਰਗਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ NIA ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਣੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਮੇਜ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਟਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੇ, ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲਵੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, NIA ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ CBI ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਵੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪ ਵੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੜੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੜਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋਰ ਰਾਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਲੀ CBI ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਮੀ ਟੀਮ ਬਿਠਾਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਗਰਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ 1 ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀਵਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੰਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਕਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਤਰੀਕ ਪੇ ਤਰੀਕ, ਤਰੀਕ ਪੇ ਤਰੀਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਡੇਟ ਤੇ ਡੇਟ, ਡੇਟ ਤੇ ਡੇਟ, ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਕਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, 1 ਤਰੀਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੀ, ਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਫੋਕਸ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਹੱਦ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸੀਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਾਇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੀਪੀ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਟਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੰਮਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਾਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖਾਸਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਚ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਦਲਵਾ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਿਜ਼ਨ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲਸ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ 400 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ 40-45 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਆਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਕੇ। ਜੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਵਿਦ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟੇ, ਇਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਬਣੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੀਫ ਖੱਟੜ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੁਣ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਭਵਿੱਖ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਹਜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਦੂਬੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਕੋਈ? ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਲੀ ਹੈ, ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੋਰ ਓਵਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਮੇ ਨਾਟ ਵੀ 100%, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰਲੀ ਦੇ ਆਰ ਵਿਦ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 60-70% ਤਰਸ, ਸਾਡੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਰਸਯੋਗ ਵਿਚਾਰਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੋਹਰੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਲੀਡ ਲੈ ਲਵੇ ਜੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਫਰੋਮ ਫਾਰਮਰਸ ਟੂ ਫੋਰਕ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਰੋਮ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਉਸ ਐਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਰੋਮ ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਸਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਿਆਰ, ਸਾਂਝ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਪਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਪ ਚਾਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੱਡਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੜਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਟਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।